بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، اسے کون نہیں پڑھ سکتا ہے؟ عورت، بچہ، بوڑھا، مرد، مسلم، نان مسلم، کوئی بھی ہو پڑھ سکتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو ایک خاص طریقے سے پڑھا جائے تو انسان اگر مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ بھی سونا ہو جائے، انسان جو چاہے وہی ہو جائے، انسان جو مانگے اس کو وہی مل جائے، انسان اگر دولت مانگے اسے دولت مل جائے، انسان اگر شہرت مانگے تو اسے شہرت مل جائے، انسان اگر بیماری سے شفا چاہے تو اسے شفا مل جائے، انسان اگر اولاد مانگے تو اولاد مل جائے۔ اگر انسان کی اولاد نافرما بردار ہے اور وہ اپنی اولاد کو سدھارنا چاہتا ہے تو اس کی اولاد سدھر جائے، اور اگر کوئی اپنے شوہر کے، پتی کے اخلاق سے، برے سبھاؤ سے پریشان ہے، اس کو سدھارنے کے لیے پڑھے تو اس کا شوہر اس سے محبت کرنے والا ہو جائے۔ کوئی نوکری والا چاہے کہ ترقی ہو جائے، پروموشن ہو جائے تو اس کو پڑھنے سے اس کی پروموشن ہو جائے، اور اگر کوئی بے روزگار پڑھے تو اس کو نوکری مل جائے، کوئی کاروباری پڑھے تو اس کے کاروبار میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہو جائے، اور اگر کوئی اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے پڑھے تو اس کو اس کی محبت مل جائے، کوئی کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے پڑھے تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ جو سور میں لکھی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور لے کے کھڑے ہیں، اس سور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا نچوڑ ہے ساتھیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت 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 زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ یہاں پہ فضیلتیں، برکتیں بتانے سے آپ کا وقت بہت زیادہ جائے گا، تو آئیے اپنے مدعے پر آتے ہیں، اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ایک خاص طریقے سے پڑھیں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، تو آپ یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا۔ اس کا طریقہ اور یہ عمل اچھے سے آپ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے، اور اگر آپ نے اس عمل کو اپنے معمولات میں، اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو اس کے حیرت انگیز فوائد آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ حیرت انگیز طور پر آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی، اور جس کام کے لیے بھی آپ اس عمل کو پڑھیں گے اس کام میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو یہ عمل بہت ہی سمپل سا ہے، سادہ سا ہے۔ اس عمل میں آپ کو کچھ نہیں کرنا، نہ تو جگہ کی پابندی کرنا ہے، نہ تو آپ کو کسی طرح کا کوئی خرچ کرنا ہے۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، ایک وقت مقرر کر لینا ہے، ایک وقت، ایک سمے فکس کر لینا ہے، اور اسی سمے پر روزانہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ آپ کہیں بھی رہیں، آپ سفر میں رہیں، آپ کہیں گئے ہوئے ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، جب وقت ہو جائے تو اسی وقت پہ آپ اس وظیفے کو، بسم اللہ شریف کے اس خاص طریقے کو پڑھ لیا کریں۔ بس پڑھنا کس طرح سے ہے کہ اول اور آخر، شروع میں اور بعد میں 11 بار کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے، اور 786 مرتبہ، 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی گہرائی کے ساتھ آپ 786 بار پڑھ لیجئے۔ بڑے سے بڑا مقصد آپ کا حل ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور زندگی میں شامل کرنے سے اگر کوئی بھاگ رہا ہے تو اس کو میں بتا دوں کہ بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ساتھیوں، اور مٹا دے اپنی ہستی کو غیر مرتبہ کچھ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کہ اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس وظیفے کو اپنے زندگی میں شامل کر لیا، اور آپ کہیں بھی رہیں
उस वक्त पर इसको आपने रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। आप कभी भी जलील नहीं होंगे, आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी। आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो सोना होता हुआ नज़र आएगा। मिट्टी को हाथ लगाने से सोना होता हुआ नज़र आने से मुराद ये है कि आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे अल्लाह के हुक्म से आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। लोगों के दिलों में आपकी इज़्ज़त, रौब व दबदबा पैदा होता हुआ नज़र आएगा। और जो कुछ भी आप तलब करेंगे रब तबारक व तआला से, रब तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से आपको नवाज देगा, आपको हर वो चीज़ अता फरमा देगा जिस चीज़ की आप रब तबारक व तआला से तलब करेंगे। तो किसी ख़ास काम के लिए ये वजीफ़ा नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई 786 बार नहीं पढ़ सकता है तो मजबूरी की हालत में वो 100 बार, कम से कम 100 बार, यार 100 बार पढ़ने में क्या है, 5 मिनट से भी कम वक्त लगेगा। लेकिन 100 बार का पढ़ना भी अगर आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया तो इसका भी कोई जवाब नहीं है साथियों। ये सारे वज़ाइफ से आपको बेनियाज़ कर देगा। ये हर तरह की ज़रूरतों से, परेशानियों से आपको जो है बचा लेगा। हर तरह से आपको कामयाबी ही कामयाबी नज़र आएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो यकीनन बहुत ही पावरफुल और बहुत ही आसान, बहुत ही कई बार का आजमाया हुआ इसे नहीं कह सकते हैं क्योंकि बिस्मिल्लाह शरीफ की ताकत में कोई शक नहीं है। और आजमाने से मुराद ये है कि ये वो अमलियात हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कि लोग जो है जिस अमल में, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि जिस अमल में मशक्क़त ना हो, ख़र्च ना हो, परेशानी ना हो, दुश्वारी ना हो, कठिनाई ना हो, उस अमल को लोग बहुत हल्का फुल्का समझते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि मतन और मज़ामीन के लिहाज से जो तौरेत, ज़बूर, इंजील में है वो कुरान करीम में है। और जो कुछ भी कुरान करीम में है वो सूरतुल फातिहा में है। और जो कुछ भी सूरतुल फातिहा में है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। और जो कुछ भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बे में है, बा में है। और जो कुछ भी उसके बा में है उसके बा के नुक्ते में है। और नुक्ता हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं वो नुक्ता मैं हूँ। अब ये बात यहाँ से साबित होती है कि हजरतुल विदा के मौके पर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ताकत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। बस ज़रूरत है तो हमें आपको इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की और अच्छे से इसको पढ़ने की। बाद नमाज इशा इसको आप रख सकते हैं। आप जिस वक्त भी कंफर्टेबल हैं उस वक्त आप इस वजीफ़े को पढ़ लिया करें। अपने मकसद को, अपने ज़रूरत को दिल के किसी कोने में जगह दे दीजिए। बस देखिए किस तरह से आपका वो काम पूरा होता है, किस तरह से आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय, नुस्खे, अमल, तावीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।